کلام مقدس میں سے اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے، اصلاح و نصیحت کے لیے جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا چوتھا باب 25ویں آیت سے لے کر 30 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا چوتھا باب 25ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک کچھ یوں مرقوم ہے۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک کے سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سریانی۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دے، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد اور ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو میری ساری کمزوریوں سے واقف ہے، تو میری خامیوں سے اے خداوند واقف ہے۔ اے خداوند، درخواست کرتا ہوں کہ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے اور اے خداوند میری خامیوں کو نظر انداز کر۔ اے خداوند، ہم سے ہم کلام ہو اور آج کا ورد اے خداوند ہماری اصلاح اور نصیحت کے لیے اے خداوند کام کرے۔ تیرا بیٹا جلال پائے اور کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو اور میرا روح جان جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے۔ اے خداوند، ہم سے بول اور آج کے کلام کو اے خداوند خصوصاً میرے لیے اور تمام اے خداوند سننے والوں کے لیے اور اے خداوند خاص کر ان ارواح کے لیے جن کے ساتھ آج اے خداوند تو بولنا چاہتا ہے، اے خداوند باعث برکت ہو۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کہ جب ہم بارے میں دیکھتے ہیں یا ان کی زندگی کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے زمانے کے حالات اور چند بڑی شخصیات اور چند بڑے شعبہ جات جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہو۔ ہمیں علم ہو کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں کیا حالات چل رہے تھے، اور پھر ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان حالات نے اس وقت کی شخصیات پر کیا اثر چھوڑا تھا، اور پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کے جو شعبہ ہائے زندگی تھے، جیسے قیادت ہے، سیاست ہے اور معاشرہ ہے، اس پر اس چیز کے کیا اثرات جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جس زمانے میں اس دنیا میں آئے تو وہ بہت ہی ایک ناگفتہ بے زمانہ تھا۔ اگرچہ کلام مقدس کے اندر ہر ایک بات کو مکاشفاتی انداز کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو فریب دے رہے تھے، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں،
میں بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ آگے ہوں، میں بہترین جانتا ہوں۔ لیکن خداوند اس جگہ پر، وہ اس جگہ پر آئے جس جگہ پر انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کو بچپن سے جانتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سے کئی ایک کام کروائے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو آوازیں دی ہوئی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو اس کے خاندان کے اندر ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ تھا۔ یہ بہت قریب کے لوگ تھے، اور جو قریب ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حق جتانے لگتے ہیں۔ اگر ہم اس ورد کا پس منظر پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح سبت کے دن ہیکل کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک حوالہ پڑھتے ہیں یسایہ کی کتاب میں سے، خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے اندھوں کو بینائی اور شفا اور بحالی اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا، آج یہ بات تمہارے سامنے پوری ہوئی، سب لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہم اسے جانتے نہیں؟ یہ یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے سوچ سکتے ہیں، ہم آپ کی ترقی کے لیے خوش ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ آگے بڑھیں، ہم چاہتے ہیں آپ اونچے آئیں، ہم چاہتے ہیں آپ سرفراز ہوں۔ لیکن جب آپ سرفراز ہونے لگے، جب آپ آگے بڑھنے لگے، تو وہی لوگ آپ کی مخالفت کریں۔ ایسا ہی یہاں ہوا، یہ اتنے بڑے بول رہا ہے، یہ کلام کی باتوں کو اپنے اوپر لے رہا ہے، اور خداوند کہتے ہیں، اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفرنہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی ایمان کے بغیر حق کے ساتھ شفا چاہتا ہے، ایمان کے بغیر حق کے ساتھ معجزہ چاہتا ہے، ایمان کے بغیر حق کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کیا جائے۔ دوسروں کو آپ اتنا کچھ دے رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک شخص جو ہے تکلیف میں مبتلا ہے، آپ اس کو کیوں ٹھیک نہیں کر رہے؟ تو خداوند ان کے سامنے بائبل مقدس کے بہت جوشیلے، بہت جذباتی اور بہت تلخ مزاج کے دو کردار ان کے سامنے خداوند پیش کرتے ہیں۔ پہلا کردار ہے ایلیا، بہت جذباتی نبی، بہت سخت گیر نبی، بہت ہی خدا کے کلام کے لیے کسی سے بھی ٹکرا جانے والا نبی۔ خداوند نے کہا اتنا بڑا نبی اسرائیل کے درمیان تھا، اتنا بڑا نبی اسرائیل میں رہ رہا تھا، لیکن اسرائیل کی کوئی بیوہ اس کو کال کے دنوں میں سنبھالنے کے لائق کیوں نہیں نکلی؟ سارپت کی بیوہ میں کچھ الگ نہیں تھا، لیکن وہ مہمان نواز تھی۔ آپ جانتے ہیں اس کہانی کو، جب ایلیا سارپت کی بیوہ کے پاس جاتا ہے تو وہ عورت لکڑیاں کٹھی کر رہی ہے، 7-8 سال کا بچہ اس کے ساتھ ہے،
اور ایلیا اس کو آواز دے کے کہتا ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ وہ کہتی ہے ہمارے گھر میں ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے اور ہم دونوں آج پکائیں گے، کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ لیکن ایلیا اس سے کہتا ہے تو ایسا نہیں کرنا، لیکن پہلے میرے لیے ایک ٹکیا بنا کر تو لے آ، میں اس کو کھاؤں۔ ایک مٹھی آٹا، ایک روٹی کا آٹا، ایک پیڑا، ایک کپی کے اندر تھوڑا سا تیل، اگر وہ ایک ٹکیا ایلیا کو دیتی ہے تو خود کیا کھائے گی؟ اور جب ایلیا نے اس کو کہا جو میں تجھ سے کہتا ہوں وہ کر، خداوند فرماتا ہے کہ جب تک یہ کال کے دن ہے، نہ اس مٹی سے، مٹکے سے آٹے کی مٹھی میں کمی آئے گی اور نہ تیل کی کپی میں تیل کم ہوگا۔ کیا یہ معجزہ خداوند یسوع مسیح پوچھتے ہیں اسرائیل کی کسی بیوہ کے ہاں رونما نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن اسرائیل اپنے آپ کو حقدار سمجھ کر یہ کام کرنا چاہتا ہے، ایمان کے ساتھ نہیں۔ سارپت کی بیوہ ایمان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، وہ حق نہیں اس کے اوپر سمجھتی، اور اس پر خدا نے فضل کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ایلیا کال کے دنوں میں خدا نے سارپت کی بیوہ کے پاس اس لیے بھیجا کہ وہ اس بیوہ اور اس کے بیٹے کی جان کو محفوظ کر سکے۔ ہم اس جگہ پر کس لیے ہیں؟ ہمارے لیے یہ سوچنے کی جگہ ہے۔ اور دوسرا ہے الیشا۔ ایلیا اور الیشا دونوں آپس میں استاد شاگرد ہیں۔ الیشا ایلیا کا شاگرد ہے، اس کا خادم ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے۔ دوسرا سلاطین 5واں باب اس کی 10ویں اور 13ویں ہے۔ الیشا اور نعمان کوڑی، بڑی مشہور داستان ہے یہ نعمان کوڑی کی، نعمان سریانی کی۔ اسرائیل کے اندر خداوند کہتے ہیں ہزاروں کوڑی تھے، کوئی شفا نہیں پایا، جبکہ الیشا جو ہے وہ ایک جوشیلا نبی تھا۔ سریانی ارام کا سلپسار، ارام کے بادشاہ کا ایک بڑا فوجی عہدیدار، سپہ سالار نعمان سریانی، وہ شفا پا گیا اور اسرائیل کا کوئی کوڑی جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہو سکا۔ اور یہ دونوں ہی بہت سخت تھے، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے، آئے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ نعمان کو فتح کا نشہ تھا، نعمان کو اپنے جنگجو ہونے پر جو ہے وہ مان تھا، نعمان کو اپنے فتح کے اوپر جو ہے بھروسہ تھا۔ اس کا خیال تھا یہ نبی جو ہے ہمارا مفتوح ہے، ہم نے ان پر فتح پائی ہوئی ہے، یہ باہر آئے گا، مجھے چھوئے گا، میرے پاس کھڑا ہو کر اپنے معبود کو پکارے گا، مجھے ہاتھ لگائے گا اور میں صحت یاب ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کے بالکل الٹ ہوا۔
अलीशा अपनी झोंपड़ी से बाहर भी नहीं निकला, बल्कि अपने हजूर के कासद से उसने कहा, जा उससे जाकर कह कि यरदन में 7 बार गोता लगाए, पाक हो जाएगा, जिस्म बहाल हो जाएगा, जो उंगलियां, जो जिस्म का हिस्सा झड़ गया है वापस आ जाएगा। और नुमान कहने लगा, मेरे मुल्क में इससे अच्छे बड़े दरिया हैं, बड़े माबूद हैं, मैं वहां नहाकर पाक साफ हो सकता था। लेकिन उसके खादम जानते थे, वहां तो कई बार तू नहा चुका है, वहां तो कई बार तू गोते लगा चुका है, वो तेरे अपने दरिया हैं। ये नबी अगर तुझे कह रहा है तो उसको मान, उसकी मान कर एक बार यरदन में उतर कर देख। और जो ही वो 7 गोते लगाता है, पाक साफ हो जाता है। तो ये 4 किरदार खुदावंद ने उन इस्राएलियों के सामने नासरत के अंदर अपने मुल्क, अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपनी बस्ती के अंदर ये 4 किरदार उसने रखे और उनको इनके साथ ताबीर किया। और नुमान के अंदर भी कोई इतनी बड़ी खूबी हमें दिखाई नहीं देती सवाए इस्लाहकारी के। जब उसके खादमों ने उससे कहा, वो फौरन पानी में उतर गया। और हम देखते हैं कि कैसा मिजाज था एलिया का। 2 सलातीन 1 बाब 12 है। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस खुदा की आग आसमान से नाजल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हुआ क्या? बादशाह ने एलिया को कैद करने के लिए 50 सिपाहियों का एक गिरोह भेजा। एलिया ने आसमान से आग नाजल की और उनको भस्म कर दिया। फिर 50 का गया, फिर भस्म कर दिया। फिर तीसरा 50 का गिरोह जब गया तो सिपा सलार जो है वो जाकर एलिया के कदमों में गिर गया। उसने कहा, खुदा तेरी तरफ है, हम मुलाजम हैं, नौकर हैं, हमारे साथ चल और हमें हमारी जानों को कीमती जान। और खुदा ने कहा, इसके साथ तू जा सकता है, इसके साथ जा। वो गया और उसने बादशाह के साथ बात की। और फिर हम जब अलीशा का मिजाज देखते हैं, 2 सलातीन 2 बाब 24 है। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सुबन में से 2 रिछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ दिए। ये वाकया कुछ इस तरह से है कि अलीशा अपने उस्ताद से जुदा हुए थोड़े दिन हुए हैं और वो जा रहा है तो चंद बच्चे उसका तमस्कर उड़ाते हैं। उसके सर पर बाल नहीं थे और चंद बच्चे उसको कहने लगे, चला चल गंजे, चला चल। अलीशा इस कदर तैश में आ गया कि उसने उनको लानत की और बन में से, कब के बच्चे वो वहां पर खेल रहे थे, वहां पर बच्चे खेलते रहते थे। ये एक रश वाला जो है इलाका था। रिछनियां पहले कभी नहीं आई, लेकिन आज रिछनियां आई और उन्होंने 42 बच्चे जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया। ये है, शायद हमारे लिए ये अच्छा ना हो, शायद हम इसको अच्छा ना सोचे। लो जी क्या हो गया, अगर उन्होंने कह ही दिया था, बुजुर्ग आदमी है, बर्दाश्त कर लेता, सुन लेता। लेकिन बुजुर्ग आदमी कौन है? उसका स्टेटस क्या है?
उसको लोग क्या समझते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या है। ऐसे ही हालात में खुदावंद इस दुनिया में आए, और जब खुदावंद इस दुनिया में आए तो जो सबसे ज्यादा कीमती चीज थी उसका इस दुनिया में कहत था, काल पड़ा हुआ था, और वो काल था सच का काल, सच्चाई का काल। कोई अपने हमसाया से सच नहीं बोलता था, कोई अपने आप को अपने बातन के तौर पर दूसरों को दिखाता नहीं था। हर कोई एक नकली चेहरा लिए हुए माशरे में वारिद था, चल रहा था, रह रहा था, काम कर रहा था। यहां तक कि मजहबी क़यादत भी इन हालात से असरअंदाज हुए बगैर न रह सकी। उन्होंने भी एक ज़ाहरी पाकीज़गी का लबादा जो है वो ओढ़ रखा था। लेकिन सच्चाई की अहमियत क्या है? आइए ज़बूर की किताब 5वां बाब नामी है, क्योंकि उनके मुंह में खुदा की सच्चाई नहीं, उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है, वो अपनी जुबान से खुशामद करते हैं। सच्चाई एक ऐसी चीज है जो आपके अगर मुंह में है तो आप दुनिया के अनमोल तरीन शख्स हैं। और दाऊद कहता है ज़बूर नंबर 43 उसका 43वां बाब उसकी 3री है, अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी राहबरी करे, वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाए। क्या ये वादा खुदावंद ने हमारे साथ नहीं किया? मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब कर चुकूंगा तो आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। दाऊद कहता है कि वो मुझे तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाए। और मसीह इस सच्चाई के बारे में क्या कहते हैं? यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 32वीं आयत, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। हर उस चीज से नफरत है जिस चीज के पीछे झूठ खड़ा है, क्योंकि वो हमेशा खुदावंद से दूर लेके जाता है। और दूसरे नंबर पर है एहसास का काल था, कोई किसी का एहसास नहीं कर रहा था। आइए यिर्मयाह इसके बारे में क्या कहते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका नामा बाब 8वीं है, उनकी जुबान मोहलक तीर है, उससे दगा की बातें निकलती हैं, अपने हमसाया को मुंह से तो सलाम कहते हैं पर बातन में उसकी घात में बैठते हैं। सलाम किसी के लिए दुआए खैर करना, सलाम किसी की सलामती चाहना, सलाम किसी की जिम्मेदारी उठाना। जब हम किसी को सलाम कहते हैं तो दरअसल हम ये कहते हैं आपकी सलामती हमारे जिम्मे है। लेकिन कितना उसको सलामत रखने के लिए तगोदो करते हैं, कितना उसको संभालते हैं, कितना उसके लिए फिक्र करते हैं। और मत्ती की इंजील 5वां बाब 47वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? और फिर मत्ती 10वें बाब की 13वीं आयत में खुदा कहते हैं, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम
तुम पर फिर आए। और तीसरे नंबर पर है उस जमाने में, जिस जमाने में खुदावंद इस जमीन पर चल फिर रहा था, काम कर रहा था, शिफा दे रहा था, मौजज़े कर रहा था, तालीम दे रहा था, लेकिन लोग मोहब्बत को नहीं जानते थे, लोग प्यार को नहीं जानते थे। काल था इस चीज का। आइए कलाम मुक़द्दस की तालीम इसके बारे में क्या है। अहबार की किताब उसका 19वां बाब 18वीं है। तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत करना, मैं खुदावंद हूं। बड़े जोर से कहा गया, मैं खुदावंद हूं, ये मेरे पास इख्तियार है। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत बांटना है। और मत्ती की इंजील 5वां बाब 46वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। और फिर कलीसिया की तालीम क्या है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 13वां बाब 8वीं आयत, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया है। मेरे अजीजों, आज ये लम्हाए फिक्रिया है। हमारे अदवार में, हमारे जमाने में आज डिठाई जो है वो जोर पर है। नफसा नफसी, खेचा तानी और हक तलफी जोरों पर है। इस जमाने में, इस हालत में, इन हालात में हम किस जगह पर खड़े हैं। अगर हम मसीह के पैरों हैं तो हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। और उसने दूसरों को इन हालात से निकालने के लिए, दूसरों को चट्टान पर खड़ा करने के लिए अपनी जान दे दी। आइए आज हम भी उसके पैरों होते हुए जमाने के इन हालात, इन शख्सियात और इन शोबाजात को उस असर से जो ये जमाने के हालात तासीर रखते हैं उनसे बचाने के लिए हतल वसा कोशिश करें। जितनी हम ताकत रखते हैं, जितनी हमारे पास जो है सकत है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के उस काम को जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी, हम आगे लेकर जा सकें और बहुतों को उसकी नजात, उसकी मोहब्बत और उसकी बरकत के अंदर जो है वो शामिल कर सकें, उनको उसकी पहचान दिला सके। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं, तो हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी इस्ताइश करते हैं। खुदा हम तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, तेरे पैगाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हमें तौफीक दे के हम तेरी ताबेदारी करते रहें। प्यारे खुदावंद सब भाइयों को, बहनों को, हर एक को अपने हाथ में महफूज रख। खुदावंद रूथ और विल्सन को खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, तेरा नाम जलाल पाए। और खुदावंद सब बच्चों को अपने अजीम हाथ में इस्तेमाल कर। यानी खुदावंद अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत
अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन।